दोस्तों आ वीडियो में तमे हनुमान चालीसा ने अर्थ साथे समझशो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनव रघुवीर विमल जैसे जो दायको फल चारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोय हरहु कलेश विकार। एनो अर्थ थाय छे के तुलसीदास जी कहे छे के हूँ मारा मनना हरीसाने श्री गुरु महाराजनी धूलथी शुद्ध करूं छुं અને શ્રી રઘુવીરના શુદ્ધ મહિમાનું વર્ણન કરું છું, જેઓ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એમ 4 પ્રકારના ફળ આપે છે તે કરવા જઈ રહ્યો છું। હે પવન કુમાર, હે હનુમાનજી, મારી જાતને અવિવેકી ગણીને હું તમને યાદ કરું છું। કૃપા કરીને મને શક્તિ, બુદ્ધિ અને જ્ઞાન આપો અને મારા તમામ વિકારો અને દુઃખોનો નાશ કરો। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसती हूँ लोक उजागर। एनो अर्थ थाय छे के महासागर जेवा आपा ज्ञान अने गुण धरावनार हनुमान भगवान कपीश्वर ने नमस्कार करो। तमारी कीर्ति स्वर्ग, पृथ्वी अने पाताल त्रणेय लोकमां व्यापी रहे। रामदूत अतिलुत बलधामा अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। एनो अर्थ थाय छे के हे पवन पुत्र, हे अंजनी नंदन, हे रामना दूत, तमारी शक्ति में कोई तुलना नहीं। तमे सर्वशक्तिओना धाम छो। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमित के संगी। एनो अर्थ थाय छे के हे महावीर, तारी बहादुरी महान छे। तमे खराब बुद्धि ने दूर करो अने सारी बुद्धि ने मदद करो। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। एनो अर्थ थाय छे के तमारो रंग सोना जेवो तेजस्वी छे, तमारा वस्त्रो सुंदर छे, तमारा कान में बूटी सुंदर छे अने तमारा वाळ वाकड़िया छे। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। एनो अर्थ थाय छे के तमारा हाथ में व्रज अने ध्वजा छे, तमारा खभा पर एक पवित्र दोरो छे जे खूब ज सुंदर लागे छे। संकट सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। एनो अर्थ थाय छे के हे शंकरना अंश, हे शंकरना अवतार, हे केसरी पुत्र, तमारी बहादुरी अने महान कीर्ति आखी दुनिया में वंदनीय छे। विद्या बाण गुणियति चातुर राम काज करी बेको आतुर। एनो अर्थ थाय छे के तमे विद्यावान छो, गुणवान छो, अति चतुर छो। तमे भगवान श्री रामना काम करवामां खूब ज आतुर छो। प्रभु चरित्र सुनी बेको रस्या राम लखन सीता मन बस्या। एनो अर्थ थाय छे के तमारा हृदय में श्री राम, सीताजी, लक्ष्मणजी वसे छे तेनी कथा सांभळीने तमे आनंद लो। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा विकट रूप धरी लंक जलावा। एनो अर्थ थाय छे के तमे लंका में सीताजी नी सामे सूक्ष्म रूप में प्रगट थया, पण ज्यारे लंका बाळवानो वारो आव्यो त्यारे तमे भयंकर रूप धारण कर्युं। भीम रूप धरी असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। एनो अर्थ थाय छे के तमे राक्षसी रूप धारण करीने तमाम राक्षसोनो संहार कर्यो अने श्री रामचंद्रना तमाम उद्देशोने सिद्ध करवामां सफल थया। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरसुर लाए। एनो अर्थ थाय छे के ज्यारे तमे लक्ष्मणजीनो जीव बचाववा संजीवनी जड़ीबूटी लाव्या अने तेमनो जीव बचाव्यो त्यारे श्री रामजी प्रसन्न थया અને પ્રસન્નતાથી તમને તેમના હૃદયમાં ભેટી પડ્યા। રઘુપતિ कीनी बहुत बड़ाई तुमो प्रिय भरत संभाई सहस्त्र बदन तुमरो जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे। એનો અર્થ થાય છે કે શ્રી રામજીએ તમારી સ્તુતિ કરી અને કહ્યું કે તમે મને ભરત જેવા પ્રિય ભાઈ છો। સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનિષા નારદ સારદ સહિત અહીસા જમ કુબેર દિક્પાલ જહાતે कब कोबित कही सके कहाते। एनो अर्थ थाय छे के तुलसीदास जी कहे छे हनुमान जी ज्यारे बधा ऋषि मुनिओ ब्रह्मा वगैरह देवताओं एक साथे तमारी कीर्तिनुं वर्णन करी सकता नथी तो पछी मारा जेवो कवि तमारुं वर्णन कई रीते करी सके। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाप राजपत दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। एनो अर्थ थाय छे के हनुमान जी तमे ज सुग्रीव पर उपकार कर्यो अने तेमने श्री रामनो परिचय कराव्यो, जेना कारणे सुग्रीव राजा बन्यो
અને આખી દુનિયા એ પણ જાણે છે કે તમારી વાત સાંભળીને વિભીષણ પણ લંકાનો રાજા બન્યો. જુગ સહસ્ત્ર જોજન પર ભાનું, લીલ્યો તાહી મધુર ફલ જાણું. પ્રભુ મુદ્રિકા મેલી મુખ માહી, જલ્દી લાંધી ગાય અચરજ નાઈ. એનો અર્થ થાય છે કે હે હનુમાનજી, તમે અનેક યુગો અને હજારો યોજનો દૂર રહેલા સૂર્યને તમે ક્ષણવારમાં જ એક મધુર ફળ તરીકે પકડીને તમારા મોંમાં મૂક્યો. તેથી તેમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી કે તમે રામચંદ્રજીની વીંટી મોઢામાં મૂકો તો ક્ષણભરમાં સાગર ઓળંગી શકો. દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે, સુગમ અનુગ્રહ તુમરે તેતે. એનો અર્થ થાય છે કે આ જગતમાં કોઈ પણ કઠિન કાર્ય કે દુર્ગમ કાર્ય તમારી કૃપાથી સરળ બને છે. રામ દુવારે તુમ રખવારે, હોત ન આજ્ઞા બિન પૈસારે. સબ સુખ લાય તુમરી શરણા, તુમ રક્ષક કાહુ કો ડરના. એનો અર્થ થાય છે કે તમે શ્રી રામચંદ્રના દ્વારના રક્ષક છો, જેમાં તમારી પરવાનગી વગર કોઈ પ્રવેશી શકતું નથી. અને જો તમે કોઈના રક્ષક બનશો તો તેને કશાનો ભય નથી. આપન તેજ સમારો આપે, તીનો લોક હાક કે કાપે. ભૂત પિશાચ નિકટ નહીં આવે, મહાવીર જેબ નામ સુનાવે. એનો અર્થ થાય છે કે તમારા સિવાય તમારી ગતિને કોઈ રોકી શકતું નથી. તમારી ગર્જનાથી ત્રણેય જગત કંપી ઉઠે છે. તમારું નામ એટલું જોરદાર છે કે તમારા નામ આવતા જ બધા ડરી જાય છે. નાસે રોગ હરે સબ પીરા, જપત નિરંતર હનુમન બીરા. સંકટ से હનુમાન છુડાવે, મન કર્મ વચન ધ્યાન જો લાવે. એનો અર્થ થાય છે કે હે બહાદુર હનુમાનજી, તમારો સતત જાપ કરીને બધા રોગો દૂર થાય છે અને બધી પીડા ઓછી થાય છે. હે હનુમાનજી, જે કોઈ પણ મન કર્મ અને વાણી દ્વારા તમારું ધ્યાન કરે છે, તમે તેને બધી મુશ્કેલીઓમાંથી મુક્ત કરો છો. સબ પર રામ તપસ્વી રાજા, तिनके काज सकल तुम साजा. और मनोरथ जो कोई लावे, तो अमित जीवन फल पावे. એનો અર્થ થાય છે કે તમે જ તપસ્વી રાજા શ્રી રામચંદ્રજીના તમામ કાર્ય પૂર્ણ કર્યા છે. તમે જ તેમને સફળ બનાવ્યા છે. જેને તમારા આશીર્વાદ મળે છે તે સૌથી મુશ્કેલ કાર્ય પણ પૂર્ણ કરે છે અને તેની દરેક મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. અને તમારી કૃપાનું પરિણામ એવું છે કે ક્યારેય સમાપ્ત થતું નથી. चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा. साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे. એનો અર્થ થાય છે કે તમારો મહિમા ચારે યુગોમાં ફેલાયો છે. તમારી કીર્તિ જગતમાં સર્વત્ર પ્રકાશે છે. હે શ્રી રામના પ્રિય, તમે બધાનું રક્ષણ કરો અને દુષ્ટોનો નાશ કરો. અષ્ટ સિદ્ધિનો નિધિ કે દાતા, અસબર દિન જાનકી માતા. એનો અર્થ થાય છે કે માતા જાનકીએ તમને એવું વરદાન આપ્યું છે કે તમે જેને ઈચ્છો તેને આશીર્વાદ સ્વરૂપે 8 સિદ્ધિઓ અને 9 સંપત્તિ આપી શકો છો. राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपीर के दासा. तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे. એનો અર્થ થાય છે કે તમે નિરંતર શ્રી રઘુનાથજીના શરણોમાં રહો છો, જેના કારણે તમારા રોમ રોમમાં એવું અદ્ભુત રસાયણ છે જેનાથી અત્યંત અસાધ્ય રોગો પણ મટી શકે છે. તમારી પૂજા કરવાથી તમે શ્રી રામની પ્રાપ્તિ કરો છો અને જન્મો જન્મના દુઃખ દૂર થાય છે. અંતકાળ રઘુબરપુર જાય, જ્યાં જન્મ હરિભક્ત કહાઈ. એનો અર્થ થાય છે કે અને અંતે વ્યક્તિ શ્રી રઘુનાથજીના ધામમાં જાય છે અને જો તેને હજુ પણ જન્મ લેવાની તક મળે તો તે રામ ભક્ત કહેવાય છે. ઓર દેવતા ચિતના ધરીએ, હનુમાન છે સબ સુખ કરીએ. એનો અર્થ થાય છે કે હે હનુમાનજી, આપની સેવા કરવાથી આપણને દરેક પ્રકારનું સુખ મળે છે. પછી બીજા દેવતાઓની પૂજા કરવાની જરૂર નથી. સંકટ કટે મીટે સબ પીરા, જો સુમરો હનુમંત બલબીરા. જય 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 હનુમાન ગોસાઈ, કૃપા કરો ગુરુદેવ કી નાઈ. એનો અર્થ થાય છે કે હે બહાદુર હનુમાનજી, જે તમારું સ્મરણ કરે છે તેની બધી તકલીફો દૂર થઈ જાય છે, બધા દુઃખો દૂર થઈ જાય છે. હે સ્વામી હનુમાનજી, તમારી જીત, તમારી જીત, તમારી જીત. કૃપા કરીને મને ગુરુની જેમ આશીર્વાદ આપો. જો 7 પાઠ કરે કોઈ, છૂટવી બંદી મહાસુખ હોય. એનો અર્થ થાય છે કે જે હનુમાન ચાલીસાનો 100 વાર પાઠ કરે છે તે તમામ પ્રકારના બંધનથી મુક્ત થઈ જાય છે. જો યહ પડે હનુમાન ચાલીસા, હોય સિદ્ધિ સાખી ગોરીસા. એનો અર્થ થાય છે કે
ભગવાન શંકરે આ હનુમાન ચાલીસા લખી છે. તુલસીદાસજી કહે છે ભગવાન શંકર સાક્ષી છે કે જે તેને વાંચે તેને સફળતા મળશે. તુલસીદાસ સદા હરી ચેરા કીજે નાથ હૃદયમય ડેરા. એનો અર્થ થાય છે કે તુલસીદાસજી કહે છે હે પ્રભુ તમે હંમેશા મારા હૃદયમાં નિવાસ કરો. પવન તનય સંકટ હરણ મંગલ મૂર્તિ રૂપ રામ લખન સીતા સહિત હૃદય બસુ સ્વરૂપ. એનો અર્થ થાય છે કે તુલસીદાસજી કહે છે હે શુભ મૂર્તિ હનુમાનજી તમે મારા હૃદયમાં શ્રી રામ માતા સીતા અને લક્ષ્મણ ભૈયા સાથે નિવાસ કરો છો. મિત્રો આ હનુમાન ચાલીસાને તમે અર્થ સાથે સમજ્યા છો. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો.